you get straight A's in school? If so, good for you, congratulations. But in the real world, you'll never get straight A's again. Bill Gates, the founder of Microsoft, net worth $92.5 billion. Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, net worth of $74.4 billion. Larry Ellison, the founder of Oracle, net worth of $54.2 billion. Steve Jobs, the founder of Apple, in 2011, when he died, his net worth was approx $10.2 billion. এনাদের মধ্যে একটা জিনিস আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি কমন, যেটা হচ্ছে এনারা সবাই বিলিয়নিয়ার। বাট যেটা আমরা কেউ দেখছি না সেটা হচ্ছে এনারা সবাই কলেজ ড্রপ আউট। ছাড়ো, এত দূরের এক্সাম্পল না নিয়ে আমরা দেশে যদি ফিরি তাহলে দেখতে পাবো গৌতম আডানি 16 বছর বয়সে স্কুল যাওয়া বন্ধ করে পকেটে কয়েকশো টাকা নিয়ে চলে আসে মুম্বাই। আজ ওনার নেটওয়ার্থ $111 বিলিয়ন অ্যাপ্রক্স। রিতেশ আগরওয়াল তোমরা সবাই হয়তো চেনো, ফাউন্ডার অফ ওয়ো রুমস, 19 বছর বয়সে কলেজ ছাড়ে বিজনেস করার জন্য। আজ তার নেটওয়ার্থ $2.1 বিলিয়ন। Problem with school is it don't teach you how to be successful. That's the problem. There's nothing wrong with it. If you want to be a doctor, lawyer, dentist, you got to go to school. But if you want to be successful, what you're supposed to do? You have to develop the principles of success. School teaches you how to memorize stuff. We're going to test you on it, and you recall what you've read, and we're going to give you a grade on it. Okay, when you get that degree, how you become successful? If you think of like what is education, like you're basically downloading data and algorithms into your brain. And it's actually amazingly bad. There's three basic kinds of education. Academic, the other one is professional. So you go to school to learn reading and writing. It's very, very important. And then professional is when you become a doctor or a lawyer or something like that. I'm not saying these are not important. I'm saying they're not enough today. You need more. And the third type of education is education that's called financial education. And I've never understood why our school systems don't teach us anything about money. If you look at school, it's opposite of what it takes to be successful in real life. Because we don't have much financial education at school, we actually learn it from our families. The poor people tell their kids that the government's going to take care of you. You should count on Social Security, and you should count on Medicare and things like this. What the middle class tells their kids is that they should have a good education, get a good high-paying job, a house, and a pension. And what the rich teach their kids, I should be an entrepreneur like Bill Gates or Oprah, and I should be an active investor like Warren Buffett or Donald Trump and things like this. Nobody learns anything of value in school, and everybody intrinsically knows this. Even the people who disagree with me, I said, if you see me pull up in my Bugatti in a gas station, do you look at me and think, wow, he went to school? I think the school system is criminal in that it kills a child's spirit of learning. You know, a child goes into school all excited about, yeah, I'm going to learn and it's going to be great. And then the teacher says, sit down and shut up. Don't talk. We don't care what you're interested in. Your business professor's never had a business. আজ হয়তো তুমি একটা স্টুডেন্ট, ভাবছো অনেক পড়াশোনা করবে, অনেক বড় বড় ডিগ্রি আনবে, তার জন্য তুমি রোজের অ্যাসাইনমেন্টস করছো, এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, আরও কত কী না করছো। কিন্তু কিসের জন্য করছো? একটা ভালো জব পাওয়ার জন্য। তুমি জব পাবে, তারপর তুমি অনেক টাকা ইনকাম করবে, তারপর নিজের জন্য একটা বাড়ি বানাবে, একটা গাড়ি কিনবে, লাইফে সেটেল হবে। অ্যাকচুয়ালি কি সেটাই হবে? আসো দেখা যাক। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। তোমরা এতক্ষণে এটা তো বুঝতে পেরেছো যে যেটা হচ্ছে বা যেটা চলছে সেটা ঠিক হচ্ছে না, বা কোনো না কোনো প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, প্রবলেম আছে, সেই নিয়ে এই ভিডিওতে কথা বলা হবে। যদি তোমরা চ্যানেলে নতুন হও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভিডিওটা এখনও অবধি ভালো লাগছে তাহলে লাইক করে দিও। চলো এবার ভিডিওর মেন পার্টে ঢোকা যাক। ভিডিওর মেন কনটেক্সটে ঢোকার আগে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট স্টোরি বলে রাখি। স্টোরিটা হচ্ছে যে এই এডুকেশন সিস্টেমটা কোথা থেকে আসে বা কিভাবে স্টার্ট হয়েছিল। অনেক বছর আগের কথা, তখন নেপোলিয়ান তার আর্মি নিয়ে প্রুশিয়ার সাথে যুদ্ধ করে। এবার প্রুশিয়ার কাছে যে আর্মি ছিল
ওদের আর্মির সংখ্যা অনেক বড়, অনেক স্ট্রেংথ বেশি ছিল, কিন্তু নেপোলিয়নের আর্মি অনেক ছোট ছিল ওদের তুলনায়। ওয়ারের বা যুদ্ধের শেষে দেখা যায় যে নেপোলিয়নের আর্মি জিতে গেল, নেপোলিয়ন জিতে গেল, প্রুশিয়া হেরে গেল। সেটার জন্য প্রুশিয়াকে অনেক বড় বড় স্যাক্রিফাইসেস করতে হয়েছে, 50% ল্যান্ড তাদের দিয়ে দিতে হয়েছিল নেপোলিয়নকে। কিন্তু কেন হয় সেটা যখন গবেষণা করে দেখা যায় যে নেপোলিয়নের যে আর্মি ছিল তারা সবাই নেপোলিয়নের কথাকে একদম বেদ বাক্য হিসাবে মানত, যা নেপোলিয়ন বলতো পুরো পাই টু পাই সেটাই করেছিল যুদ্ধের মাঠেতে। কিন্তু প্রুশিয়ান আর্মির মধ্যে কী হয়েছিল, নিজেরা ইন্টেলেক্ট দেখাতে গিয়েছিল, নিজেরা ব্রেন ইউজ করতে গেছিলো। সেটার জন্য কি হয়েছে, নিজেদের মধ্যে যে কোঅর্ডিনেশনটা বসার কথা যুদ্ধের ফিল্ডে সেটা বসেনি, একে অপরের সাথে অমিল হয়ে গেছে, মতের অমিল, নিজেদের মধ্যে একটা ফাইট ক্রিয়েট হয়েছে, সেটার জন্য ওরা হেরেছে। তো এই প্রুশিয়ান লিডাররা এত বড় একটা ডাইনেস্টির হাফ পোর্শন চলে গেছে, এরপর ওরা কি প্ল্যান করলো যে না, আমাদেরকে এমনই একটা সিস্টেম করতে হবে যেখানে সবাই ইউনাইটেড থাকবে, এদেরকে যেটা বোঝাবো এরা সেটাই করবে। সেখান থেকে শুরু হয় এডুকেশান সিস্টেম। ওরা কি করেছিল, 8 বছরের একটা টাইম ফ্রেম দিয়েছিল, সেই সময় মানুষকে পড়তে হবে, এডুকেশান নিতে হবে, এবং সেই এডুকেশানটা ম্যান্ডেটারি করে দিয়েছিল। সেইখান থেকে শুরু হয় এই এডুকেশানের উৎপত্তি। সেখানে কি হয়েছিল, এবার প্রুশিয়ান লিডাররা এই এডুকেশানে কি করেছিল, যে যারা এডুকেটেড হচ্ছে মানে এডুকেশান নিচ্ছে তাদেরকে এমনভাবেই ট্রেন করতে হবে যে তারা নিজের ইন্টেলেক্ট ইউজ করা বন্ধ করে দেবে, আর আমরা যেটা বলবো গভর্নেন্স যেটা বলবে সেটাই তাদের শুনতে হবে। এটা হচ্ছে তাদের ফার্স্ট স্টেপ ছিল, আর সেখান থেকেই তৈরি হয় একটা প্রুশিয়ান আর্মির স্ট্রেংথ। এবার দেখো, এটাতে নয় প্রুশিয়ান আর্মির বা প্রুশিয়ান লিডারদের বেনিফিট হলো, হিউম্যানটার কি হলো, হিউম্যানটার ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হয়ে গেল। এবার আসছি পরের স্টেপে। তার ঠিক কিছুদিন পরেই স্টার্ট হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। এবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সবার উপরে তখন কে, ব্রিটিশরা সবার থেকে সুপিরিয়ার ছিল, এবং তখন ইন্ডিয়াতে কন্ট্রোল ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এবার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন্ডিয়াতে এসেছে, এখানে ফ্যাক্টরি স্টেবল করবে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন স্টার্ট করবে, কিন্তু সেটার জন্য দরকার কি, লেবার ছাড়া তো ইন্ডাস্ট্রি চলবে না। তখন কি করলো ব্রিটিশরা ইন্ডিয়া থেকে লেবার নেওয়ার জন্য ইন্ডিয়াকেও সেম প্রসেসে এডুকেট করতে শুরু করলো। সিম্পল ব্যাপার, ধরো যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন্ডিয়াতে আসে তখন ম্যাক্সিমাম মানুষ কী করতো, চাষবাস করে খেত, এই ধরনের কাজকর্মই করতো। কিন্তু যখন ওদেরকে ডাকছে যে তোমরা এসো লেবার হও, কেউ ডাইরেক্টলি আসছে না। সেই জন্য কী করলো, এখানেও একটা এডুকেশান সিস্টেম স্টার্ট করলো এবং বললো ইংলিশ এডুকেশানটা ম্যান্ডেটারি তোমাদের জন্য, তাদেরকে ইংলিশ শেখাবে যাতে তারা গ্লোবাল জায়গায় একটা কিছু করতে পারে। এটা খুব লুক্রেটিভ শুনতে লেগেছিলো ইন্ডিয়ানদের কাছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছিল, তোমাকে লেবার বানানোর জন্য একটা সুন্দর ট্র্যাপ তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা, যেই ট্র্যাপে হয়তো আমরা এখনও পড়ে আছি। এবার আসবো আমাদের মেন থিমেতে। সিম্পল ব্যাপার, একটা বাচ্চা জন্মানোর আগে থেকেই তার বাবা মা ভেবে নেয় যে ছেলেকে বা মেয়েকে একটা দারুণ স্কুলে ভর্তি করব, প্রচুর এডুকেশান দেবো, কোয়ালিটি এডুকেশান দেবো, এডুকেশান পাবে, আমি শুধু ফিনান্সটা দেখে নেবো, পয়সা মাসে মাসে ঠিক পাঠিয়ে দেবো স্কুলেতে, ভালো স্কুলে এডুকেশান, ভালো কলেজে যাবে, IIT, তারপরে আরও বেটার যা যা সম্ভব IIM, সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোবে, বেরিয়ে ছেলেটা দারুণ কিছু করবে। কিন্তু না, আমরা কি করছি, আলটিমেটলি বাচ্চাটার মধ্যে যে ক্রিয়েটিভিটি সাইডটা ছিল সেটাকে আমরা শেষ করে দিচ্ছি। কেন জানো, এটার জন্য মেন দায়ী হচ্ছে সিলেবাস। আমাদের এডুকেশন সিস্টেম একটা কনস্ট্রিক্টেড ছোট ন্যারো সিলেবাসের ওপরে চলে। এখানে তোমার কোনো ফ্রিডম নেই, তুমি যা চাইবে শিখবে সম্ভব নয়। একটা বাচ্চার কথা তুমি ভাবো, একটা সিম্পল স্টোরি দেখো, একটা বাচ্চা আজকের দিনে কতটা ব্যস্ত নিজের এডুকেশান নিয়ে, ওই সিলেবাসটাকে সে শেষ করতে পারছে না, সারা দিন সে খেলার সুযোগ পাচ্ছে না, এত পড়তে হচ্ছে। তাহলে সেই বাচ্চাটা সময় বের করবে কি করে যে নিজের ইন্টারেস্টের ওপর একটু টাইম দেবো? সেই সিচুয়েশান কিন্তু এখন আর নেই। এখন কি হয়েছে, আমরা যেটা ভাবছি যে বাচ্চাটা এডুকেশান নিলেই সব হয়ে যাবে, না। আজকের দিনে ইন্ডিয়াতে খুব খারাপ অবস্থা, 65%-এর ওপরে আজকের দিনে গ্র্যাজুয়েটস আনএমপ্লয়েড। আর একটা সিম্পল তোমাদেরকে কথা বলি, চাকরি ব্যাপারটা কি, কারোর আন্ডারে কাজ করা, কারোর জন্য কিছু করে দেওয়া। আরে তুমি যদি সারা জীবন চাকরি করো তাহলে তুমি সারা জীবন নিজের জন্য কি করলে? হ্যাঁ, তুমি বলবে যে চাকরি করে একটা ইনকাম করছি, সেটা দিয়ে আমি সংসার চালাচ্ছি, সেটা থেকে তুমি সুখী আছো? আমি যত লোককে চিনি যারা জব করছে, কেউ তার জব নিয়ে স্যাটিসফাইড না, কেউ মন প্রাণ দিয়ে ওটাকে ভালোবেসে করছে না, কারণ সে অন্যের জন্য কিছু করছে।
তুমি যার জন্য আজকে জব করছো তাকে তুমি 2 লাখ টাকা পার মান্থ ইনকাম দিচ্ছ আর তুমি পাচ্ছ 30,000 টাকা, এটাতে কেউ খুশি হয় না। কারণ সে দেখতে পায় একটা টাইমের পরে জব করতে করতে মানুষ দেখতে পায় যে আমার কাজের থ্রুতে আমি এত টাকা জেনারেট করে দিচ্ছি আর আমার কাছে আসছে তার 10%। তো এটাই হচ্ছে আজকের রিয়েলিটি। সেই কাজটা যদি তুমি নিজের জন্য করতে তাহলে এটা হতো না। আজকের দিনে তুমি ভাবো কলেজে তুমি কত টাকা দিচ্ছ, এডুকেশনের জন্য স্কুলে কত টাকা দিচ্ছ। মানে একটা বাচ্চা ওই 5-6 এজ থেকে তার 23-24 এজে যেখানে গিয়ে সে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে, এই এজ স্প্যানটাতে যে টাকাটা ইনভেস্ট করছে সেটা কতটা। তোমার 15 থেকে 16 বছর লেগে যাবে জব করে ওই টাকাটাকে রিটার্ন করে আনতে। ইভেন এমনও হয় যে আজকের দিনে 30 লাখ টাকা খরচা করে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং করলো, করে 30 থেকে 40,000 টাকার মাইনে পাচ্ছে পার মান্থ। সেটা দিয়ে তোমার পুরো টাকাটা তুলতে কতদিন লাগবে সেটা ভাবো। তারপর তো তোমার অ্যাসেট বিল্ডিং, নিজের লাইফকে সেটেল করা, বাড়ি গাড়ি এসব অনেক পরের কথা। তো বেসিক্যালি কী হয়, এবার আমি ভিডিওর একদম প্রথম পার্টে যেটা দেখেছিলাম যে বিলিনিয়ার্স, তাদের ব্যাপারে ঢুকবো। যে আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে ভুল, আমাদেরকে ওয়ার্কার ক্লাস বানানো হচ্ছে, আমাদেরকে ওয়ার্কার বানানো হচ্ছে। ইন্ডিয়ার কাছে যত বেশি পপুলেশন আছে না, সেটাকে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে এই এডুকেশন দিয়ে। আর একটা জিনিস তোমরা জানো কি জানি না, ইন্ডিয়ার 70% ওয়েলথ আছে 1% মানুষের কাছে। এটা হচ্ছে সব থেকে বড় ট্র্যাপের কি বলবো, তোমরা এভিডেন্স হিসাবে নিতে পারো যে অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাপটা ইন্ডিয়াতে চলছে। ইন্ডিয়া কোনোদিনও পোভার্টি লেভেল থেকে বেরোবে না যতদিন না এই এডুকেশন ট্র্যাপটা এখান থেকে চলে যাবে। আমাদের ইন্ডিয়ার একটা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট যা কামায় তার ডবল কি তার ট্রিপল কামায় ইউএসের একটা নর্মাল বাস ড্রাইভার বা ট্রাক ড্রাইভার, যারা দিন আনা খাওয়া করে আমাদের এখানে সেই লেভেলে যারা কাজ করে। তো সিম্পল ব্যাপার ভাবো, আমাদের দেশে কিন্তু যেই কাজটা তোমাকে দিয়ে করানো হয় তার জন্য প্রপার পেমেন্ট হয় না। তো তুমি যে পথে ছুটছো সে পথ শেষ, সে পথে হয় না। আজকের দিনে যেমন ধরো, আজকের দিনে আমি নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি, তখন আমার কাছে বোঝার ক্ষমতা ছিল না। সবাই করছে ইঞ্জিনিয়ারিং, আমিও করেছি, গাইড করার কেউ ছিল না। ইউটিউব এতটাও পপুলারিটি পায়নি যে আমাকে বলে দেবে ইঞ্জিনিয়ারিং করো না, এখানে এই হবে, এখানে এই হবে না। নিজের পথ চুজ করার সময় আমি কারোর গাইডেন্স পাইনি, সেই জন্য আমি করেছি। আজকের দিনে আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তোমাদেরকে বলবো যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আর যেও না। ফিল্ডটা এত বেশি স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, ওখানে প্রথম কথা পয়সা নেই। প্রচুর ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট হয়ে ব্যাংকে চাকরি করছে, কেউ সরকারি চাকরির জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছে, নানান ফিল্ডে ছিটকে যাচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে থাকছে না। আর ইভেন আমাদের ইন্ডিয়াতে একটা কোর্স আছে, সব থেকে ভয়ানক কোর্স বলা হয় এটা পৃথিবীর, সেটা হচ্ছে বিবিএ। বিবিএতে যে পড়াশোনা শেখানো হয় কলেজ থেকে, সেটা কখনো জব রেডি হতে পারে না। এটা রিসার্চ করে দেখা গেছে যে বিবিএ গ্র্যাজুয়েটরা জাস্ট বিবিএ সিলেবাসটা পড়ে, প্রপারলি পড়ে, 100% পড়ে জব সিকিওর করতে পারবে না কোনো দিনও। তো এই হচ্ছে ইন্ডিয়ার হাল। মানে কোটি কোটি ছেলে প্রত্যেক বছর গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে, আর চাকরি পাচ্ছে হয়তো তার মধ্যে 20%। চাকরি জেনারেট করার লোক কোথায়? এমপ্লয়মেন্ট খুঁজছো তুমি আনএমপ্লয়মেন্ট দেখতে পাচ্ছ যে প্রচুর ভুগছে সবাই, এমপ্লয়মেন্ট খুঁজছো তুমি, কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করার লোক কোথায়? যদি একটা 100 জনের ক্লাস থেকে 5টা এন্টারপ্রেনার না বেরোয়, তাহলে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করবে কে? বেসিক্যালি আজকের দিনে কি হচ্ছে জানো, তোমার থেকে কম এডুকেটেড একটা পার্সন তোমাকে জব দিচ্ছে তার কোম্পানিতে, আর তুমি এত এডুকেশান নিয়ে, পিএইচডি লেভেলে এডুকেশান নিয়ে তার কোম্পানিতে জব করছো। সে যা তোমার থেকে ইনকাম করছে তার 30% তোমাকে দিচ্ছে। এটা আজকের দিনের রিয়েলিটি। এতগুলো তো কথা বললাম, তার মানে কি এটা যে তোমাদেরকে আমি বলছি যে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠিও না, ইঞ্জিনিয়ারিং করতে যেও না, মেডিকেল নিয়ে পড়ো না? না, অ্যাকচুয়ালি সেটা নয়। তোমরা ব্যাপারটাকে হয়তো ধরতে পারো নি। সিম্পল জিনিস হচ্ছে যে নিজের যে ব্রেন সেটাকে ইউটিলাইজ করো, নিজেকে সময় দাও, নিজের কি ইচ্ছা, নিজের কি প্রায়োরিটি সেটাকে প্রায়োরিটি দিতে শেখো। সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যায়। একটা বাচ্চার ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা খুব ইজি, কারণ সে তখন ভাবতে শেখেনি। কিন্তু সে বাচ্চাটাকে সময় দেওয়া, বাচ্চাটাকে বুঝতে দেওয়া যে তার কি পছন্দ, সে কোনটায় খুশি হয়, সেটা ভাবার তাকে সময় দিও। সে যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েও ভাবে যে না আমি ভুল করে ফেলেছি, আমার এটা করা উচিত হয়নি, আমার ফিল্ম মেকিংয়ে যাওয়ার কথা, আমার ফিল্ম ডাইরেক্টিংয়ে যাওয়ার কথা, আমি আঁকতে ভালোবাসি খুব, বা আমার নাচতে ভালো লাগে, তাহলে তাকে সেটা একটু ট্রাই করতে দিও। হয়তো সেখানে সে মার্ভেল করে দিতে পারে। হ্যাঁ, ফ্লপও হতে পারে, আমি বলছি না যে সবাই গ্যারান্টেড পাস করবে, কিন্তু তাকে এক্সপ্লোর করতে দাও। জীবন একটাই পেয়েছো, আর হয়তো পাবে না।
পুনর্জন্ম এসব বাদ দাও, এটা রিয়েলিটি, এটা ফ্যাক্ট, এটা সায়েন্স। এখানে তুমি জীবন একটাই পেয়েছো, আর হয়তো পাবে না। তো কি দরকার আছে নিজের জীবনটাকে এরমভাবে সাপ্রেস করে ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে ফেলার? খুশি থাকার জন্য যেটা দরকার সেটা করো, যেটা তোমার ভালো লাগে করতে সেটার পিছনে ছোটো। এটাই বলার ছিল। কারণ আমি বলবো না যে স্কুল যেও না, কলেজে ভর্তি হও না, এটা তো কখনো বলার রাইট আমার নেই। সব করতে হবে, বুঝে শুনে করতে হবে, সেটাই এই ভিডিও থ্রুতে বলার ছিল। যদি তোমাদের ভালো লাগে ভিডিওর কনসেপ্টগুলো ভালো লাগে, তাহলে লাইকটা অবশ্যই করে দিও। আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, লাইকটা করে দিও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো। এরকম টাইপের ভিডিও আরও আনবো, সাথে থেকো। গুড বাই আজকের জন্য।